خیالات میں سرکار چلے آتے ہیں، خود بخود نعت کے اشعار چلے آتے ہیں، دو عدد چھوٹی سی آنکھوں کے دریچوں میں بھی گنبد خضرا کے مینار چلے آتے ہیں، دو عدد چھوٹی سی آنکھوں کے دریچوں میں بھی گنبد خضرا کے مینار چلے آتے ہیں، اور ایسے عالم میں جہاں کوئی مددگار نہ ہو ہم گناہگاروں کے سرکار چلے آتے ہیں، ایسے عالم میں جہاں کوئی مددگار نہ ہو ہم گناہگاروں کے سرکار چلے آتے ہیں۔ اب ہمیں پرسش محشر کا کوئی خوف نہیں، دیکھو وہ احمد مختار چلے آتے ہیں، پرسش محشر کا کوئی خوف نہیں، دیکھو وہ احمد مختار چلے آتے ہیں۔ حضرات، ایک انقلابی گفتگو کرنے والا، ایک انقلابی خطیب ممبر پاک پر جلوہ بار ہے، دنیا علم و ادب جسے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت علامہ احمد رضا منظری صاحب اللہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میں بسط خلوص، بسط ادب اور احترام، مفکر قوم و ملت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، نیر افق خطابت، مصدر فلک بلاغت، ادیب زہرہ نگار، مقرر فلک نگار حضرت علامہ احمد رضا منظری صاحب اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے خطاب فرمائیں، ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس افضل العلماء، نعرہ تکبیر۔ والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال لم يزل غفار في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ جھوم کر درود و سلام پیش کریں بارگاہ رسالت میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات، قرآن کی ایک آیت کی تشریح میں حدیث پاک سے کروں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا، اور ایک قرآن کی آیت اور ایک نبی کی حدیث کو دیکھیں کہ کیا اللہ نے فرمایا، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام کیا دیا۔ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اب اختلافات مجھے رہیں گے تو میری بات کہاں ہے؟ اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کیا کہنے، کیا بات ہے، واہ۔ دیکھیے ایک عالم نے تصدیق بھی کر دی، تو یہ اہل سنت والجماعت کے جماعت کے جو علماء ہیں ان کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، جیسا کہ امام اعظم کا امام شافعی سے، امام شافعی کا امام مالک سے، امام مالک کا امام احمد بن حنبل۔ ہو گیا نہ ہو گیا؟ اب ایک ہی مسئلے پر رہیں گے تو میری بات ختم ہو جائے گی اور مزہ نہیں آئے گا، لہذا توجہ کریں اور یہ گنبد پاک میں جو ذات گرامی آرام فرما اس کو نظر میں رکھیں۔ نقیب اہل سنت توجہ کریں، اللہ کے قرآن کی سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی ایمان والوں کے اور وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ علم، اور علم جب مطلق بولا جاتا ہے، المطلق یجری علی الاطلاق، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، جہاں جہاں مطلق علم بولا جائے گا تو اس سے مراد علم دین ہی ہوگا۔ آیت قرآن کی ہو گئی، حدیث دیکھیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ہم حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اپنے فقہاء کرام سے، ائمہ مجتہدین سے پوچھتے ہیں کہ آخر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ تو امام اعظم بھی جواب دیتے ہیں، ہمارے علماء جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، پراپرٹی میں نہیں، زمین و جائیداد میں نہیں، مال و دولت میں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر اپنا علم دین چھوڑا تھا، اور علم دین صبح قیامت تک جو پہنچانے کا ذمہ ہے وہ علماء اہل سنت کے سر ہے۔ اور ایک نعرے سے کام، ایک نعرے سے کام، ایک نعرے سے زیادہ جاننے کو وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء میرے علم کے وارث ہیں۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، ہم دیکھتے علماء کیسے وارث ہیں، علماء نے وراثت رسول کو کیسے سنبھالا، علماء وراثت رسول نے کیسے سنبھالا۔ تو پھر جامع ترمذی کی حدیث بیان کرتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میدان قیامت برپا ہوگا، میزان عمل لگا ہوگا، پل صراط لگا ہوگا، اور وہ شفیع
शुहदा किसे कहते हैं? वो शहीद जो मैदान बदर में शहीद हुआ, मैदान उहद में शहीद हुआ, खंदक की वादी में शहीद हुआ, हुनैन की वादी में शहीद हुआ, यरमुक और तबूक में शहीद हुआ, मैदान करबला में शहीद हुआ, जिसकी गर्दन पर काफिरों की तलवारें चली, जिसके बच्चों के ज़िबह कर दिया गया, जिनकी बच्चों को भूखों प्यास से तड़पाकर शहीद कर दिया गया, उस शहीद के बारे में पैगंबर आज़म फरमाते हैं उनके खून से उलमा की स्याही को तोला जाएगा। सहाबा ने अर्ज कर दिया, फिदा का अबी या अम्मी या हबीबी या रसूल अल्लाह, भारी वजन किसका होगा? वजन में कौन ज्यादा होगा? शहीदों का खून होगा या उलमा के कलम से निकली हुई स्याही होगी? तो पैगंबर का जवाब सुनो। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, उलमा के कलम से निकली हुई स्याही भारी हो जाएगी। अल्लाह इजाजत नहीं दूंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अहमद रजा मंजरी का जहन बोला कि आखिर ऐसा क्यों है, हदीस में ऐसा क्यों है? तो जहन ने फौरन गम्माजी कर दी, जहन ने फौरन रहनुमाई कर दी कि देखो जब शहीद मैदान बदर में शहीद हुआ तो सिलसिले अमल खत्म हो गया। मैदान बदर में शहीद होने वाले का सिलसिले अमल खत्म हो गया। उहद की वादियों में शहीद होने वाले का सिलसिले अमल खत्म हो गया। बदर की वादियों में शहीद होने वाले का अब सिलसिले अमल खत्म हो गया। करबला के शहीद आजम के साथियों किया शहीद आजम के साथियों का सिलसिले अमल खत्म हो गया। लेकिन जब एक आलिम आया, एक आलिम दीन उठा, उसने बुखारी को लिखा, तो बुखारी को जब लिखा था, जब से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत उम्मत मोहम्मदिया फायदा हासिल कर रही है। आलिम गया, बुखारी देकर गया, आलिम गया, मुस्लिम देकर गया, आलिम गया, निसाई देकर गया, आलिम गया, जामे तिर्मिज़ी देकर गया, आलिम गया, सुनन इब्ने माजा देकर गया, आलिम गया, फिक़ह की किताबें देकर गया, आलिम गया, नूरुल ईसा देकर गया, आलिम गया, फतावा रज़विया देकर गया, आलिम गया, बहारे शरीयत देकर गया, आलिम गया, अद-दौलतुल मक्किया बिल मअरिफतिल क़ैदिया देकर गया, आलिम गया, निसाउल हरमैन देकर गया। आलिम जा रहा है तो तफसीर शफ़ी देकर जा रहा है। दुनिया सुन्नियत को अहमद रज़ा मंजरी पैगाम वफा देता है। जब तक आलिम के कलम की निकली हुई स्याही इस ज़मीन पर बाकी रहेगी, हम जैसे लोग उससे फायदे तामा हासिल करते रहेंगे। इसलिए नबी ने फरमा दिया कि मैदान क़यामत में उलमा की स्याही को शहीदों के खून से तोला जाएगा, तो शहीदों के खून पर भारी हो जाएगी उलमा अहले सुन्नत की कलम की स्याही। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, जिसको देखना हो वो देख लो, सही मुस्लिम के अंदर लिखा है, इसको देख लेना और जाकर मान लेना कि पैगंबर के इल्म के बारिश जो उलमा है वो यही नहीं है। आज उलमा को गालियां दे रहा है एक बगैर दाढ़ी वाला, उलमा को सता रहा है जो बेनमाजी है, उलमा को बेइज्जत कर रहा है जो बेनमाजी है। अरे आलिम की शान देखो, आलिम को जब गाली दी गई तो उसने अपने चेहरा गुंबदे खजरा की जानिब फेर लिया। वो समझ गया आज अगर मुझे गाली दी जा रही है तो इमामुल अंबिया को भी गाली दी गई, आज अगर मुझे सताया जा रहा है इमामुल अंबिया को भी सताया गया, आज मेरी ग़ीबत की जा रही है तो नबी की ये सुन्नत है। आज अगर मुझे जेलों में डालकर, हाथों में हथेलियां पहनाकर, पाँव में बेड़ियां डालकर अगर जलील और रुस्वा किया जा रहा है तो पैगंबर आज़म को शुएब अबू तालिब में कैद कर दिया गया। आलिम देख रहा है, आलिम का हर काम हो रहा है तो नबी की सुन्नत पर हो रहा है। आलिम समझ रहा है अगर मैं बर्दाश्त करूंगा तो नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, हुसैन की करामत अदा हो जाएगी। इसलिए पैगंबर ने फरमाया अल उलमा वरासतिल अंबिया, उलमा अंबिया इकराम के वारिस हैं। आज बुखारी मौजूद है कि नहीं? बोलो। अभी हम मुझसे बेशतर एक खतीब ने, हमारे बिरादर गिरामी ने मसला बयान किया। क्या बात है? अगर आज इनके पास बहार शरीयत जैसी दुर्रे नायाब किताब ना होती तो कौम को कायदाना सलाहियत के आलिम तो सो रहा है उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर और बहार शरीयत से मसला निकाला जा रहा है दुर्ग भिलाई की सरजमीन। बस अब अगर हजरत की इजाजत होती तो बहुत सारे पॉइंट्स में बनाकर लाया था, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर किसी मौके पर बयान करूंगा। बस इसी को समझे, ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बया हुआ आगाज़ बात था
रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला करीम मुन्ना चीज से इंद शरा जो गलतियां हुई हो तो इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं तेरे रसूल का वास्ता देकर तौबा करता हूँ। परवरदिगार मेरी तौबा को कबूल फरमा। सब मिलकर कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो देखो कि बढ़कर खुद समंदर बोलता है। हमारी प्यास का मेयार देखो कि खुद बढ़कर समंदर बोलता है। अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातब हो तो पत्थर बोलता है। हजरत ये इंसान है, सुभान अल्लाह, ये तो बोलेंगे ही। बहुत खुशी की बात है, हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद रजा साहब मंजरी का पाकीज़ा खिताब नायाब इनकलाबी गुफ्तगू आप हजरात ने समाअत कर ली।